domain. I'm giving brief information about that principal ideal and principal ideal domain. Very simple. An ideal which is said to be an ideal is said to be a principal ideal. An ideal is said to be a principal ideal. It can be generated by an ideal. An ideal is said to be principal ideal. Is said to be principal ideal if it can be generated by single element. An ideal is said to be a principal ideal. It can be generated by single element. That is called as a principal ideal. It is I is equal to X. For example, so suppose z comma plus comma dot, already we discussed in the last class. Z comma plus comma dot is a integral domain. It is an integral domain. What are the ideals of this? This z contains mz. This contains mz. M belongs to z ideals. Mz such that M is belongs to Z ideals. Means it contains infinite ideals, which is in the form of what are the forms of these ideals? Which is in the form of generated by M. Which is generated by M. 1 minute. Okay, so now you see Z comma plus comma dot is a integral domain. It contains infinite number of ideals. Now, what are the principal ideals of this one? What are the principal ideals of this one? Every ideal of Z is a principal ideal. You see, the ideals of Z is equal to MZ. MZ means it is generated by M is equal to M times of Z. M times of Z such that M belongs to Z only. It is denoted by generated by M. If you take any integer like that 1, generated by 1 is equal to 1 into Z. 1 into Z. This means what? Z. 2Z generated by 2. అంటే ఏమైతుంది 2Z అవుతుంది. Generated by 3Z అవుతుంది. అంటే these are all are generated by single elements. So we call as a principal ideals. ఇంత ముందు క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నాం. So an ideal generated by single element, ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే generated by M. These are all are called principal ideals. Next వచ్చేసి what is the principal ideal domain? Principal ideal domain, PID. PID ఎప్పుడు అంటామంటే ఫస్ట్ మనకు ఒక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ తీసుకుందాం. సో an integral domain is said to be a principal ideal domain. ఒక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ని ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ ఎప్పుడు అనాలి అంటే దీంట్లో ఐడియల్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఐడియల్స్ ఎన్నైనా ఉండనియండి. an integral domain is said to be a principal ideal if every ideal is a principal ideal. ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఐడియల్ కూడా ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రిన్సిపల్, ఈ ఐడియల్ ని ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్. ఇక్కడ మళ్ళీ రాస్తున్నాను an integral domain లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి కాల్ చేయి. an integral domain or is said to be principal ideal domain if ఏం కావాలి, every ideal of R ఏం కావాలి, ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ కావాలి. ఎవ్రీ ఐడియల్ కనుక ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ అయితే అప్పుడు దీన్ని ఏమంటామంటే ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్, PID తో డినోట్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి Z కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఉంది. దీంట్లో ఉన్న ఎవ్రీ ఐడియల్ ఏమైంది, ఎవ్రీ ఐడియల్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్. బిఫోర్ దట్ ఇది ఏంటిది, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. Z is an integral domain.
Z కామా ప్లస్ కామా ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయింది. ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఐడియల్ కూడా ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ అవుతుంది కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ అంటాం. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్, రైట్? సో ఇంకా మరి ఆర్ తీసుకున్నాను, ఐ మీన్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటున్నాను, లేదంటే క్యూ కామా ప్లస్ కామా డాట్ తీసుకున్నాం. ఇది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. క్యూ కామా ప్లస్ కామా డాట్ అనేది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది. ఓకే, హౌ మెనీ ఐడియల్స్ ఆర్ దే? అందులో ఉన్నటువంటి దీనికి ఉన్న ఐడియల్స్ అన్ని ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్స్ అవుతాయా? దిస్ ఇస్ మై క్యూ. ఇది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడి, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ మీన్స్ ఐడి. వాట్ ఆర్ ద ఐడియల్స్ ఆఫ్ దిస్ క్యూ? వాట్ ఆర్ ద ఐడియల్స్ ఆఫ్ క్యూ? క్యూ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. Is an integral domain. Okay, an integral domain is said to be a principal ideal domain. An integral domain is said to be a principal ideal domain if every ideal is principal ideal kaval. So you see, what are the ideals of this one? This contains it contains only two ideals. Enti avi? You chat box, only two ideals which are single term set 0 and itself. Single term set 0 and itself. ఈ రెండు మాత్రమే ఐడియల్స్ ఉంటాయి. Q కామా ప్లస్ కామా డాట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ టూ ఐడియల్స్ విచ్ ఆర్ సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0 అండ్ Q. మరి సార్ హౌ ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై సింగిల్ ఎలిమెంట్? జనరేట్ బై సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఎట్ అవుతుంది? యూ టేక్ ఎనీ ఎలిమెంట్ 0 ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను. అది ఏం కావాలి? 0 ఇంటూ Q, బికాస్ ఆఫ్ మనం Q గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి 0 ఇంటూ Q సచ్ దట్ 0 ఇంటూ Q 0 ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఇంటీజర్. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇది 0 ఇంటూ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0. అంటే జనరేటెడ్ బై 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ టర్మ్ సెట్. మరి 1 Q ఎలా అవుతుంది? జస్ట్ ఫర్ ఇట్ జనరేటెడ్ బై 1. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ Q సచ్ దట్ 1 బిలాంగ్స్ టు Q. సారీ, దిస్ ఈజ్ Q. వెరీ గుడ్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q. Therefore, Q is generated by single element. 0 is also generated by single element. So these two are called principal ideals. Principal ideals. సో ఈ దీనికి ఉన్న రెండు ఐడియల్స్ కూడా ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్స్ అయినాయి కాబట్టి సో దేర్ ఫోర్ క్యూ, ఎవ్రీ ఐడియల్ ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్. ఎవ్రీ ఐడియల్ ఆఫ్ an integral domain Q is principal ideal. ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఐడియల్ కూడా ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ అయింది కాబట్టి దెన్ Q ఏమన్నా అంటే Q is PID. Q is a PID. But you observe here, this is my Q. దీంట్లో ఉన్న ఐడియల్స్ ఏంటివి? రెండు ఐడియల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0 అనుకున్నాం, ఇంకోటేమో Q ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఇదే అవుతుంది. జస్ట్ Q ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఇక్కడ సరే రఫ్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ Q అనుకుందాము. ఈ రెండు ఏమైనాయి? దీస్ టూ ఆర్ ది ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్స్. కాబట్టి ఇందులో ఉన్న రెండు ఐడియల్స్ కూడా ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్స్ కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే PID, principal ideal domain అంటాం. సో విత్ దిస్ ఐడియా వాట్ యు సే, యాక్చువల్లీ Q ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్. ఇక్కడ Q అనేది ఫీల్డ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ ఫీల్డ్ హ్యాస్ హౌ మెనీ ఐడియల్స్ ఈస్ దేర్? ఓన్లీ టూ ఐడియల్స్. Since Q is a field, it has since Q is a field and every field has only two ideals. అవేంటివి? which are principal ideals. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు? Q కు ఫీల్డ్ ఉంది, దానికి ఉన్న ఈ రెండు ఐడియల్స్ ఉన్నవి, ఆ రెండు ఐడియల్స్ కూడా ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్స్ అయినాయి. కాబట్టి ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది? ఎవ్రీ ఫీల్డ్ which are principal ideals, then Q is every field has only two. Q is ఏమైంది ఇక్కడ? PID. కాబట్టి ఎవ్రీ ఫీల్డ్, మై స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈస్ ఏ PID, ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్. Every field is a principal ideal domain. నిన్న చెప్పాను, every field is a principal ideal domain. This is the important statement. Every field is a principal ideal domain. Now the converse of this statement is not true. ఇంత ముందు కూడా చెప్పాను. So converse of above statement need not be true.
ఏంటిది అది? every PID principal ideal domain need not be a field. ఎవరీ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ అనేది ఫీల్డ్ కాదు. మనకు తర్వాత ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయండి. నేను నెక్స్ట్ ఏం చెప్తానంటే పిఐడి, యుఎఫ్డి, యూక్లిడియన్ డొమైన్ EU, ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్, యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్, యూక్లిడియన్ డొమైన్, వీటి గురించి చెప్పేటప్పటికి ప్రిన్సిపల్ ఫీల్డ్ వీటికి మధ్య రిలేషన్ ఇస్తాను నెక్స్ట్. దాంతో మనకి ఎండ్ అయిపోతుంది సిలబస్. ఇంకొక 1-2 క్లాసెస్ లో అయిపోతుంది అనుకుంటా ఇది కాకుండా. రైట్, దీనికి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్స్ కావడానికి ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ అనుకున్నాము. ఎవ్రీ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ ఇట్ నాట్ బి ఏ ఫీల్డ్. సపోజ్ ఆర్ అనేది ఫీల్డ్ కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ PID తీసుకున్నాం, ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ తీసుకున్నాం. ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ దెన్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే రింగ్స్ ఓవర్ పాలినామియల్ రింగ్స్ అనమాట. ఆర్ అనేది PID ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ అయితే ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమైతుంది అని మీకు ఇంతకుముందు ఉంది. ఆర్ ఈజ్ ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్, ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్. ఆర్ ఈజ్ ఏ రింగ్ విత్ యూనిటీ, ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఏ రింగ్ విత్ యూనిటీ. ఆర్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్, ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఎస్, సో ఆర్ ఫీల్డ్ అయితే ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫీల్డ్ అవుతుందా? ఎస్, కెన్ యు సే ఎనీబడి? మనకు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ, ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఆల్సో పాలినామియల్ రింగ్, ఆల్సో కామ్యుటేటివ్ ring with unity. Yes, R is an integral domain, R of X is integral domain. Most important property. R is an integral domain, R of X is integral. R is a field. Is it R of X is field? You chat box. R is a field. Is it R of X is field? No, because of inverse property does not exist. Atlane, if R is a PID, then R of X is a R of X. Then R is a PID. Then R of X. Cheppandi evaru cheppagalda? Need not be PID. ఎందుకంటే ఆర్ PID అయితే ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది PID కాదు. సో ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ PID, ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ నిడ్ నాట్ బి ఏ PID. ఇఫ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక PID అయితే నెక్స్ట్ థీరం ఏముందంటే ఇఫ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ PID ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జనరేటెడ్ బై సింగిల్ ఎలిమెంట్, ఇఫ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్. ఇది అవుతుంది. కానీ if R of X is a PID, then R is always PID. ఎందుకంటే ఇది ఫీల్డ్ కాబట్టి, ఫీల్డ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఇఫ్ R of X కనుక PID అయినట్లయితే R మస్ట్ గా అది ఫీల్డ్ అవుతుంది. ఈజ్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్. ఒకసారి ఇలా అడిగాడు ఒకసారి జైల్ క్వశ్చన్ లో, which of the following is R? Which of the following is R? Order of PID. Which of the following is or order of PID? Principal ideal domain యొక్క ఆర్డర్ కింది వాటిలో ఏదని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్ ఆర్ 15, సెకండ్ ఆప్షన్ 25, థర్డ్ ఆప్షన్ 35, ఫోర్త్ ఆప్షన్ is 6. Which of the following is or order of PID? ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ యొక్క ఆర్డర్ ఏది? ఈ కింది వాటిలో ఏది ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ అవుతుంది? మనకి ఇంత ముందే తెలుసు ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్. ఒకవేళ ఇందులో ఫీల్డ్ యొక్క ఆర్డర్ ఏది ఉంటుందో మీరు గెస్ చేయగలిగినట్లయితే అది ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ అవుతుంది. ఫీల్డ్ యొక్క ఆర్డర్, ఫీల్డ్ ఆర్డర్ ఉండాలంటే ఏముండాలి? ప్రైమ్ ఆర్డర్ ఉండాలి. A group of a ring, a field of order is a prime number. It must be a okay. So PID ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ అవుతుంది. ఫీల్డ్ కనుక ఒకవేళ ఫీల్డ్ యొక్క ఆర్డర్ తెలిసినట్లయితే అది ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది? రైట్, చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం తీసుకుందాం? 15 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 15 అంటే 5 into 3 కాంపోజిట్ నెంబర్. 25 5 స్క్వేర్ ప్రైమ్ పవర్ ఉంది. 35 7 7 5 ఇది 3 into 6 అవుతుంది. సో ఇంతకుముందే మనం అనుకున్నాం we know that if R is a PID, మనకి ఇంతకుముందే చెప్పాను మీకు, we know that if R PID కనుక అయితే, if R is a PID then R is an integral domain.
ఎందుకు చెప్పండి? ఎందుకు? definition of principal ideal domain. An integral domain is said to be a principal ideal domain. An integral domain is said to be a principal ideal domain. Every ideal of R is a principal ideal. అది PID కావాలి అంటే మస్ట్ గా ఏమై ఉండాలి? ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయి ఉండాలి. సో ఇఫ్ R is PID తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా R అనేది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కావాల్సిందే. ఇఫ్ R is a PID then R is also ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఇంకోటి చెప్పండి, ఎవ్రీ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్, ఎవ్రీ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్, మనకు థియరం ఉంటుంది, every integral domain did not be a field, but every finite integral domain is a field. Every finite integral domain, every finite integral domain is field. So RPID అయిందనుకుంటే ఇంతకుముందే చెప్పాను పైన మీకు, RPID అయినప్పుడు R is a PID, then R is also integral domain according to definition. తర్వాత ఇప్పుడు R ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయింది, ఎవరీ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఇస్ ఏ ఫీల్డ్. ఇక్కడ అన్ని ఆర్డర్స్ ఫైనైటే ఉన్నాయి, అన్ని ఆర్డర్స్ కూడా ఫైనైటే ఉన్నాయి. every finite integral domain is field. Okay, so every finite integral domain is field, and order ఏంటిది? Order of finite integral domain, order of finite integral domain ఏం తీసుకుంటే బెటర్ అవుతుంది? ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ మీకు ఈజ్ ఈక్వల్ టు p to the power of n ఉంటుందండి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p to the power of prime to the power of ఉండాలి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రైమ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఇక్కడ ప్రైమ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఉన్న ఆప్షన్ చూడండి, 25. 25 ని ఏం రాసుకోవచ్చు? 5 square. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 square. 5 square దిస్ మీన్స్ 25. సో ఉన్న దాంట్లో ఆర్డర్ ప్రైమ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఉన్నది ఒకటే ఉంది. దిస్ ఈజ్ 25. దిస్ ఇస్ ద 25. సో విత్ దిస్ వి కంక్లూడ్ దిస్ స్టేషన్. ఇది మనకు ఎవ్రీ ఫైన్. ఇంకొకటి ఇక్కడ మీకు గాల్వాస్ థియరీ ఒకటి లాస్ట్ చెప్తానండి. అక్కడ మీకు గాల్వాస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ p to the power of n ఉంటుంది. గాల్వాస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ p to the power of n we can discuss later. అంత అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇవాళ అన్ని డెఫినేషన్ చెప్తాను, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ప్రాబ్లం చెప్తాను. సో ఎవ్రీ ఫైన్ ఇది అదే ఆర్డర్ ఆఫ్, అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ p to the power of n వేర్ p is a prime number. అలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నదల్లా చెక్ చేసుకున్నట్లయితే 25 ఒకటి మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది, వేరే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఇది చేయాలి. నెక్స్ట్ అయితే మీకు ఇంతకుముందు ఇంటిగ్రల్ డొమైన్స్ లో ఇప్పుడే మనకి సింపుల్ ఐడియా ఇచ్చారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ PID, ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్. మీకు ఒకటి ఇంకో ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను. సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ an integral domain? Which of the following integral domain? Which of the following is PID, principal ideal domain? Which of the following is principal ideal domain? A, first option Q cross Q. B, third option is Q cross R. Third option is Q cross R. C, R cross R. D, ZP, where P is a prime number. Yeah. So choose the option. Which of the following is a PID? Yeah, respond. యా యూజ్ రెస్పాన్స్. చూడాలి, మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను, మీకు లేదు ఇది ఎందుకు కాదో కూడా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. మీకు మీరు ఇంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. అసలు ఈజ్ ఇట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్? యాక్చువల్లీ మై డెఫినేషన్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్. ఫస్ట్ ఇది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుందా? మీరు ఇంతకుముందు చెక్ చేస్తాం. దిస్ నాట్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యాస్ జీరో డివైజర్స్. ఇది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాదు. ఎందుకు కాదండి? వాట్ ఆర్ దట్ జీరో డివైజర్స్ హియర్? 1, 0 తీసుకుందాం, 0, 1 తీసుకుందాం, which is equal to 0, 0. Therefore, it has 0 divisors, so that it is not an integral domain. What about this one? Same idea. QR లో 1, 0 తీసుకోవచ్చు, 0, 1 తీసుకోవచ్చు.
not an integral domain. ఇంటిగ్రల్ డొమైనే కాదు ఇది. ఇంటిగ్రల్ డొమైనే కానప్పుడు మనము ఆ PID దాకా వెళ్ళొద్దు. ఇదేమైతుంది, ఇది కూడా సేమ్ నాట్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఇకపోతే జస్ట్ నౌ వి డిస్కస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ZP వేర్ P ప్రైమ్ నెంబర్, ఇది ఫీల్డ్ కాబట్టి ZP కామా ప్లస్ P మోడ్లో P ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్ అవుతుంది. ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ P ఈజ్ ప్రైమ్. P is prime. Okay, every field ఏమన్నాడు, every field is a PID. Every field is PID, principal ideal domain. Every field is a principal ideal domain. Therefore option D is the correct option. Option D correct option. Right, with this the basic definition of principal ideal domain అంటే ఇక్కడ principal ideal domain అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, principal ideal domain అనగానే అందులో ఆ ఐడి ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లో ఉన్నటువంటి ఎవ్రీ ఐడియల్ కూడా, ఆ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లో ఉన్నటువంటి ఎవ్రీ ఐడియల్ కూడా ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ అయితే వి కాల్ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్. ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ అంటాం. సో నెక్స్ట్, సో ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ ఫర్ అసోసియేట్ ఎలిమెంట్, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్, ప్రైమ్ ఎలిమెంట్. ఇవాళ ఇది కాన్సెప్ట్ చెప్తానండి. ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ మై టాపిక్ ఇస్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్. లాస్ట్ కన్నా వీటి మీద ప్రాబ్లం చేద్దాం, ఇంకా డీటెయిల్ గా చేద్దామండి. ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్, ఇంతకుముందు మనము ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ డిస్కస్ చేసాం. ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ డిస్కస్ చేసాము. ఇప్పుడు ఏమంటున్నామంటే జస్ట్ ఫర్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్. ఒక ఎలిమెంట్ ఏదో 5 ఇస్తాడు. ఇంతకుముందు మనకి ఏమి ఇచ్చేవాడు, ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చేవాడు. పాలినామియల్ x² - 1 which is belongs to z of x is irreducible over q. రెడ్యూసిబుల్ ఓవర్ Q, ఇర్రెడ్యూసిబుల్, రెడ్యూసిబుల్ గురించి మాట్లాడాం. ఇప్పుడు నేను పాలినామియల్ కాకుండా ఏమిస్తున్నాను, ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నాను. సో ఇంతకుముందు మన డెఫినేషన్ లో పాలినామియల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేసాము, ఏ పాలినామియల్ f of x is said to be a irreducible polynomial if there exist two polynomials g of x, h of x in R లో తీసుకుంటే r of x. A polynomial f of x is said to be a irreducible over R if there exist two polynomials g and x such that ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండి ఇవి రెండు కూడా ఎందులో ఉండాలి, g of x and h of x is belongs to r of x అయి ఉండాలి. ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే ఐదర్ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి, ఐదర్ g of x or h of x is యూనిట్ అయి ఉండాలి. యూనిట్ ఇన్ r of x. నీకు ఏది ఇస్తుంది, ఏ పాలినామియల్ f of x is said to be a irreducible polynomial in r of x. There exist two polynomials gx and hx in r of x such that ఈ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలగాలి. చేసినంత మాత్రం సరిపోదండి, అందులో ఉన్న దాంట్లో ఐదర్ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి కనుక యూనిట్ అయితే అప్పుడు దాన్ని ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్. ఇలా కాకపోతే దాన్ని మనము రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ అనుకున్నాము. దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇచ్చాము, ఇంత ముందు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. Now same idea, an element A is said to be a irreducible element. సేమ్ మనం ఇదే కాన్సెప్ట్ కనుక ఇక్కడ వాడినట్లయితే, రైట్, సేమ్ an element A ఎందులో తీసుకోవాలి, ఒక రింగులో తీసుకోవాలి. ఆ రింగులో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్ అనాలి అంటే దీన్ని కూడా ఏం రాయాలి, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్ గా రాసుకొని ఆ ఎలిమెంట్ లో ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా యూనిట్ అయి ఉండాలి. సేమ్ ఐడియా, అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఎలిమెంట్ అని చెప్పాలి, ఇది నాకేంటిదంటే ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఆర్ ఏంటిది ఇక్కడ, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. సో మై ఇంటిగ్రల్ డొమైన్, లెట్ ఆర్ బి అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. అన్ ఎలిమెంట్ ఏ అనే ఎలిమెంట్ ని ఏమని చెప్పాలి, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అనాలి అంటే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ బి ఒకటి సి ఒకటి సచ్ దట్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే బి ఇంటూ సి. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ బి అండ్ సి సచ్ దట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి. ఈ రకంగా ఉండి ఇందులోపట ఐదర్ ఏ బి ఈజ్ ఏ యూనిట్, ఐదర్ ఈ బి అన్న యూనిట్ అయి ఉండాలి, ఇంకోటి ఏంటి సి అన్న యూనిట్ అయి ఉండాలి. సో ఈ రకంగా ఉండి అప్పుడు ఏదో ఒకటి యూనిట్ అయితే ఖచ్చితంగా దాన్ని మనము ఏమంటాము, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్ అంటాం. చూడండి, లెట్ ఆర్ బి అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. R be a integral domain. Let R be an integral domain. A non-zero non-element. A non-zero
అక్కడ కూడా చూడండి ఏ నాన్ జీరో పాలినామియల్స్ కూడా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇర్రెడ్యూజిబుల్ కాలా చెక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు నాన్ జీరో నాన్ యూనిట్ పాలినామియల్, నాన్ జీరో అంటే జీరో ఉండకూడదు, నాన్ యూనిట్ అంటే కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అయి ఉండకూడదు. ఏ నాన్ జీరో నాన్ యూనిట్, ఏ నాన్ జీరో నాన్ యూనిట్ ఎలిమెంట్ A belongs to R is said to be irreducible element, is said to be irreducible element if there exist two numbers, there exist B comma C in R such that there exist two elements B and C in R such that A is equal to BC, either engali B is unit in R, either R C is unit in R. C is unit a ring lopata, integral domain lopata ee renditlo edo okati unit ayi undali. Either B is unit in R, C is unit in R. You take any number. ఇక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ తీసుకుంటున్నా, లెట్ జెడ్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ తీసుకుంటున్నా, ఇది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్, బి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఇందులో ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం, లెట్ ఎనీ నెంబర్, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్ ఇన్ దిస్ నెంబర్ 7 తీసుకుంటున్నాను అనుకోండి. లెట్ 7 is A is equal to 7. లెట్ మై నెంబర్ A is equal to 7. లెట్ A is equal to 7 తీసుకుంటున్నాను. మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్? ఈజ్ ఇట్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్? ఈ జెడ్ లోపట 7 అనే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు 7 ని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్ గా రాయగలగాలి. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్. ఏంటి ఇవి 2 ఎలిమెంట్స్? 1 ఒకటి 7 ఒకటి అన్నమాట. సచ్ దట్ అది ఏమవుతుంది, 7 is equal to 7 into 1 రాయొచ్చు, 1 into 7, ఇక పాసిబిలిటీ లేదు. ఇక 7 is equal to 7 into 1 or 1 into 7 రాయొచ్చు. 7 into 1 or 1 into 7. ఈ రెండిట్లో what is the unit here? 7 is equal to 7 into 1. ఇది what is the unit? 1. ఇది యూనిట్ అవుతుంది. This implies లేదు 7 ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. 7 is equal to -7 into -1. -7 into -1. You observe here, Z లోపట what are the units of Z? Z లో యూనిట్స్ ఏంటివి? 1 and -1. The units of Z is 1 and -1. ఇంకో విషయం, యూనిట్స్ ఆఫ్ Z is 1 and -1. యూనిట్స్ ఆఫ్ గాసియన్ ఇంటిజర్స్ ZI లో ఉన్న యూనిట్స్ ఏంటి అండి? 1 -1 I -I. ఇవి గుర్తుండాలి. ఇక్కడ 2 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, 7 is equal to -7 into -1 or 7 is equal to 7 into 1. సో క్లియర్లీ ఇది ఏమైతుంది? -1. క్లియర్లీ 1 -1 and 1 are the units in Z. 1 and -1 and 1 are the units in Z. ఇది కాదు కానీ ఇది యూనిట్ అయింది. 7 -7 is not a unit, but -1 is a unit. So clearly -1 and 1 are the units in Z. So according to data ప్రకారం ఏం కావాలి? A is equal to B into C. Either B is unit or C is unit. ఇక్కడ -1 అనేది యూనిట్ అయింది కాబట్టి this implies 7 is an irreducible element. 7 is an irreducible element in ఎందులో in అనేది ఇంపార్టెంట్. 7 is an irreducible element in ఎందులో? Z లో. 7 అనేది irreducible element in Z అవుతుంది. మరి అందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ అవుతుందా? 7 అవుతుంది, 9 అవుతుందా, 10 అవుతుందా, 11 అవుతుందా? Now you take, I am taking, suppose is A is equal to 10 irreducible? Yes, can you say anybody? A is equal to 10 is irreducible. 10 కు 10 ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ గా రాయాలి. ఎందులో? దట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్. yes, A is equal to 10 is irreducible element in Z. This is my question. Z is integral domain. ఇక్కడ 10 తీసుకున్నాను. 10 లో ఏమని రాయొచ్చు? 2 into 5 రాయొచ్చు. yes, yeah, you chart box. Is it irreducible element or not? Let A is equal to 10. 10 can be done as 2 into 5
or 5 into 2 or 1 into 10 or 1 into 10 అంటే కంపల్సరీ దొరకగలగాలి మనం. 10 is equal to 2 into 5, 1 into 10. 2 into 5, is it a unit? ఇది యూనిట్ అవుతుందా? 5 యూనిట్ అవుతుందా? బట్ ఓన్లీ బట్ 2 and 5 are not units in Z. 2 and 5 are not units in Z because we know that plus or minus 1 are only units in Z. Only units in Z. Plus or minus are only units in Z. Kabatti 2 unit kaadu, 5 unit kaadu. Therefore 10 is not an irreducible element. 10 is not an irreducible element. Either A is unit or B is unit. ఇలా ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే మనం దాన్ని ఏమంటామంటే irreducible element అంటాము. కాబట్టి so neither 2 nor 5 is not a unit. 2 and 5 are not units in Z, so that it is not a irreducible element. So ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా Z లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ ఎలిమెంట్ irreducible element అవుతుందా? No. Every element in Z is irreducible element? No, because of 10 is composite number is not irreducible. Prime element is irreducible, so that we can conclude one condition. Every prime element is irreducible or not? Every prime element is irreducible in Z. Am I right or not? Is it correct? Is it yes or no? Every prime element is irreducible in Z or no? Every prime element అనేది irreducible element అవుతుందా? Yes. Answer is yes. ఎందుకు చెప్పండి? ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోండి Z లో ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ 2 into 1 రాస్తాము. ఆర్ ఒకవేళ ఏం రాయొచ్చు దీన్ని -2 into -1. అప్పుడు ఐదర్ ఈ -1 యూనిటే అవుతుంది, 1 యూనిటే అవుతుంది. సో 1 and -1 ఆర్ ది యూనిట్స్. 1 and -1 అంటే ఏదైనా ఒకటి తీసుకుంటాం. ఇక్కడ తీసుకుందాం అనుకోండి. -2 is not a unit. -2 is not a unit in Z, but -1 is a unit. జస్ట్ మీకు ఐడియా ఉంటే సరిపోద్దండి. ఇక్కడ ఏదో ఒకటి యూనిట్ అయి ఉండాలి, ఉంది. ఇక్కడ ఏదో ఒకటి యూనిట్ అయింది. సో ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్ కరెక్ట్, ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆర్ ట్రూ. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఏ irreducible element. Every prime element is irreducible. P into 1. Yeah, factors. P తీసుకున్నాను. P is equal to 1 into P. 1 into P. సో ఇది 1 అనేది ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది? 1 is the yeah. 1 is the unit. 1 into 10 రాసుకోలేమా సార్? ఏమ్మా 10 ని 1 into 10 రాసుకుంటే అప్పుడు అవుతుంది కదా సార్? ఆల్ ద పాసిబిలిటీ చూడాలి, అన్ని కావాలి. ఓకే సార్, అన్ని కావాలి. ఇక్కడ -2 -1 రాసుకున్నా కూడా చూడండి. -1 యూనిట్ అవుతుంది, 1 యూనిట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది అవుతుంది. ఓకే, సో అదే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఓవర్ జెడ్ అన్నామా ఏముండో చూసుకోవాలి అక్కడ. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చే ప్రాబ్లంలో నౌ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద డొమైన్. జెడ్ చేంజ్ చేస్తా ఉన్నాను ఇక్కడ. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఒక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ జెడ్ ఐ తీసుకుందాం. జెడ్ ఐ దగ్గర పోదాం. జెడ్ ఐ లోపల ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ 1 + i తీసుకుంటున్నాను. మై ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఈజ్ మై ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ జెడ్ ఐ. Zi is an integral domain but not a field. Suppose my element A is equal to 1 + i. My question is 1 + i is irreducible element? Is 1 + i irreducible? Irreducible over ఇది చెప్పాలండి. irreducible element of over ఏదో ఒకటి మెన్షన్ చేయాలి. Is it irreducible element? Is irreducible element of ఎందులో మాట్లాడుతున్నా? జెడ్ ఐ గాసియన్ ఇంటిజర్స్ లో మాట్లాడుతున్నాం. అంటే ఏం కావాలి మనకు? నాకు దీనిని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఇన్ జెడ్ ఐలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలగాలి. ఎలా రాయొచ్చు మరి? లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
a is equal to 1 plus I. Let a is equal to 1 plus I. Can you imagine? ఏ రెండు నెంబర్స్ ని ప్రాడక్ట్ చేస్తే నాకు వస్తుందో తెలుస్తుందా? You take two complex numbers. Let a is equal to 1 plus I, which is belongs to Zi. So మనము గెస్ చేయడం కష్టం కాబట్టి సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టూ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. లెట్ C ప్లస్ ID ఒకటి తీసుకుందాము, లేకపోతే A ప్లస్ IB కామా C ప్లస్ ID బిలాంగ్స్ టు Zi. ఇందులో ఇంకొక టూ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను. సో A ప్లస్ IB ఒకటి, C ప్లస్ ID అని ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనుకుంటున్నానంటే 1 plus I can be expressed as product of two numbers in Zi, A plus IB into C plus ID. My goal is either A plus IB or C plus ID is unit అయి ఉండాలి. నేను ప్రూవ్ చేయాల్సింది 1 plus I is equal to A plus IB into C plus ID తీసుకున్నాను. Either A plus IB or C plus ID is unit in Zi. But one thing is, what are the units in Zi? మీకు తెలుసు ఇందులో యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ I కావాలి. ఇవే కావాలి యూనిట్స్. చూద్దాం. దెన్ ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ చేయాలంటే యూ కెన్ రైట్ కాంజుగేట్ ఎలిమెంట్ 1 మైనస్ I. కాంజుగేట్ ఎలిమెంట్ 1 మైనస్ I అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఇది A మైనస్ IB ఇంటూ C ప్లస్ I, C మైనస్ ID. రైట్, ట్రై చేయండి. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి. వాట్ వి గెట్? Multiplying these two, 1 into 2 implies 1 plus I into 1 minus I, 1 square plus I square, 1 square minus I square అంటే ఇది ఏమైతుందంటే 1 plus 1 2 అవుతుంది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ A plus IB into A minus IB, A square plus B square, C square plus D square. So 2 is equal to A square plus B square into C square plus D square. చూడండి, వీటి యొక్క ప్రోడక్ట్ 2 రావాలంటే ఇదేం కావాలి, ఇదేం కావాలి? దేర్ ఆర్ టూ పాసిబిలిటీస్. దిస్ ఈజ్ 1 అయి ఉండాలి, అప్పుడు ఇది 2 అవుతుంది. లేదు అంటే ఇది 2 అయినప్పుడు ఇది 1 అవుతుంది. దేర్ ఆర్ టూ పాసిబిలిటీస్. చూడండి, ప్రోడక్ట్ 2 కావాలి అంటే దేర్ ఆర్ టూ పాసిబిలిటీస్. ఇది 1 అయినప్పుడు ఇది 2 కావాలి, ఇది 2 అయినప్పుడు ఇది 1 కావాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నామంటే ఫస్ట్ కేస్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ కేస్, కేస్ 1 అండ్ కేస్ 2. ఇప్పుడు if థింక్ చేయండి, నేను ఇఫ్ A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం కావాలి? ఇఫ్ A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే, ఇది 1 అయింది అనుకోండి, ఇది 1 అయిందంటే ఇది మస్ట్ ఏం కావాలి? 2 కావాలి. దెన్ C స్క్వేర్ ప్లస్ D స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. లేదు, A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయింది అనుకోండి, ఇది 2 అయింది అనుకోండి, ఇది మస్ట్ ఏం కావాలి? 1 కావాలి. ఇది ఒకటి. ఎప్పుడైతే C స్క్వేర్ ప్లస్ D స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిందో, C స్క్వేర్ ప్లస్ D స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 1 ఈజ్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్, 1 ఈజ్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు దీన్ని? C స్క్వేర్ ప్లస్ D స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిందంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ప్లస్ ID ఇంటూ C minus ID is equal to 1. Are you catch my point? C square plus D square is equal to 1 implies C plus ID into C minus ID is equal to 1. ఎప్పుడైతే C plus ID into C minus ID is equal to ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వచ్చిందో, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఎలిమెంట్స్ is equal to ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వచ్చిందో, అప్పుడు ఏమైతుంది? ఐదర్ C plus ID లేదంటే బోత్, రెండు ప్రోడక్ట్ అయిందంటే దీనికి ఇది ఇన్వర్స్ అవుతుంది, ఇది ఇన్వర్స్ అవుతుంది. Therefore, C plus ID is the, చెప్పండి, product of two elements is equal to identity element వచ్చింది అంటే C plus ID is the unit element. C plus ID is the, C plus ID is unit in ఎందులో? In Zi. Unit in Zi. ఇంకొక కేసు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ 2 అయింది. ఇఫ్ ఒకవేళ ఇది 2 అయినప్పుడు ఇది 1 అయింది, ఇది 2 అయితే ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నానంటే ఇఫ్ C స్క్వేర్ ప్లస్ D స్క్వేర్, ఇఫ్ C స్క్వేర్ ప్లస్ D స్క్వేర్ కనుక 2 అయింది అనుకోండి, దాని పక్కన ఉన్న నెంబర్ మస్ట్ గా A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ 1 కావాలి.
ఇది 1 అయిందంటే అర్థం ఏంటిది? a ప్లస్ ఐబి ఇంటూ a మైనస్ ఐబి 1 అవుతుంది. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 అయిందంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? యూనిట్ అవుతుంది. బోత్ ఆర్ యూనిట్స్. ఐ మీన్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్టెడ్. a plus ib inverse is a minus ib, a minus ib inverse is a plus ib. Therefore a plus ib is unit in zx, unit in zx. In zi. So దీన్ని 1 అనుకున్నట్లయితే ఇది 2 అనుకున్నట్లయితే what happens this? ఏమైంది? either a plus ib unit or c plus id is unit. From 1 and 2, from 1 and 2, either a plus ib is unit, either a plus I is unit or c plus id is unit. Unit in zi. Unit in zi. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైందని చెప్పండి? zi if alpha is equal to or a is equal to 1 plus I is irreducible element. 1 plus I is a irreducible element. Right? I'm giving one more question. Think చేయండి. ఇది కూడా ఇంతకుముందు DL అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. So this is the question in DL he asked in. Same idea దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. Alpha is equal to 2. Alpha is equal to 2 is irreducible. Irreducible element in ఇంతకుముందు చేసామండి. 2 తీసుకున్న ప్రైమ్ ఎలిమెంట్. 2 is irreducible element in what? చెప్పండి. 2 is irreducible element in Z. ప్రైమ్ నెంబర్ Z లో అవుతుంది. కానీ 2 is irreducible element in Gaussian integers అన్నాడండి. అసలు ఫస్ట్ 2 అనేది ఇందులో ఉంటుందా సార్? an element a in integral domain is said to be a irreducible element అన్నాడు. yes, every real number is in Zi. ఉంటుంది, ఇందులో ఉంటుంది. థింక్ చేయండి ప్లీజ్. దీన్ని థింక్ చేయండి. 2 minutes టైం ఇస్తున్నాను. దిస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ irreducible element or not? You may think it. irreducible element అవుతుందా? అర్థమైపోయింది. Therefore 1 plus I 1 minus I are not a units in Zi. Therefore it's not a 2 is not an irreducible element. 2 అనేది irreducible element. ఇది ఇన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. in Zi 2 is not an irreducible element in Zi. అదే 5 తీసుకున్నాను, 5 అవుతుందా? Zi లోనే. Another problem is alpha is equal to 5 irreducible in Zi. నేను అడిగేది Z లో కాదు, Z లో అవుతుంది. Z లో అవుతుందండి. irreducible element Z లో అవుతుంది. alpha is equal to 5 is irreducible element in Zi. సో 5 ని నువ్వు 2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ రాయగలగాలి. ఏం తీసుకోవచ్చండి? కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే 1 plus 2i 1 minus i తీసుకోవచ్చా? 1 plus 2i 1 minus 2i, లేదా 2 plus i 2 minus i తీసుకోవచ్చా? లేదా i plus 2 i minus i? ఏది పాసిబుల్ అవుతుంది? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. దిస్ ఈజ్ 2 plus i into 2 minus i. చూడండి, దిస్ ఈజ్ 2 square plus 2 square minus i square into 5. Therefore this is equal to 2 plus i into 2 minus i. 2 plus i into 2 minus i. Both are belongs to Zi. Zi లో ఉంటాయి ఇవి రెండు కూడా. Where 2 plus I and 2 minus I
are in Zi. Okay. But is it unit? Neither 2 plus I nor 2 minus I are units. Hence, same idea. Hence, it is not an integral domain. Sorry, it's not a irreducible element. Not an irreducible element. Sorry, that ఎందుకు సార్ నేను 5 into 1 రాసుకుంటా? It is true for all the cases. This is true for all the cases. అన్నిటికీ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒకటి ఫెయిల్ అయినట్టుగా ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, మీరు ఇంకా 3 కూడా ట్రై చేయండి. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్ అవుతుందా? ఇది మీరు ట్రై చేయండి. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 irreducible in Zi. Alpha is equal to 3 is irreducible in Zi. My question. Next, number 2, alpha is equal to same 3 is irreducible in Z. In Z. Z lo irreducible avutunda. Next, alpha is equal to 3i is irreducible. Alpha is equal to 3i is irreducible in Zi. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ట్రై చేయండి. యా, విత్ దిస్ ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్రాక్ చేయడానికి, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రాక్ చేయడానికి ఇంకొక షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఇస్తున్నానండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, మోస్ట్ ఐఎంపీ. ఇదంతా కాకుండా డైరెక్ట్ ఎలా చేయొచ్చు అనేది, ఇదంతా కాకుండా డైరెక్ట్ మన ప్రాబ్లం ఎట్లా చేయొచ్చు. If any number x is equal to a plus ib form complex number. If x is equal to a plus ib, a not equal to 0, b not equal to 0, and the sum of the squares a square plus b square, the sum of the squares a square plus b square is equal to p. Sum of the squares is equal to prime number p, then a square plus b square is equal to prime number p, then x is equal to a plus ib is irreducible. Is irreducible element. ఏం కావాలి? ఫస్ట్ కండిషన్ a plus ib కాంప్లెక్స్ ఫామ్ లో ఉండాలి. a not equal to 0, b not equal to 0, irreducible in Zi. రైట్. నెంబర్ 2 ఏంటంటే, if same complex number x is equal to a plus ib, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి 0, either a is equal to 0 or b is equal to 0, either a is equal to 0 or b equal to 0, and the magnitude of this complex number, modulus of a complex number x is equal to prime number p కావాలి. ఇక్కడేమో స్క్వేర్, అదైనా ఇదైనా ఒకటేనా? కాంప్లెక్స్ నెంబర్ స్క్వేర్ చేసిన a square plus b square, mod x is equal to magnitude of, modulus of that complex number is equal to prime number p, with ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే with 4 divides p minus 3. మీరు చూసే ఉంటారు ఇది, with 4 divides p minus 3 అక్కడ వాడుకున్నాం. 4 divides p minus 3, then x is an irreducible element. ఎలిమెంట్ ఇన్ Zi. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము పైన చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఏ ప్రాబ్లం అయినా చేసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు 5 ఇచ్చినాం, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఎగ్జాంపుల్ 7 తీసుకున్నాం. సరే, ఓకే. అదే కాకుండా ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 ఇచ్చాను. ఈజ్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7, ఈజ్ ఆల్ఫా irreducible in Zi అని అడిగానండి. చెప్పండి, ఈ షార్ట్ కట్ వాడొచ్చా దీన్ని? ఆల్ఫా ఈజ్ irreducible in Zi, ఏది వాడాలి? సెకండ్ వన్ వాడాలి. ఎందుకంటే either a equal to 0 or b equal to 0. Here b is equal to 0, b 0 అయింది. ఈ కండిషన్ వాడినట్లయితే చూడండి,
alpha is equal to 7 plus I into 0. Right? Yeah. What is x అనుకుందాం, x అనుకుందాం. Let x is equal to ఇది అనుకుందాం. What is mod x? What is mod x? Mod 7. This is 7. ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చింది. t is equal to prime number. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? And 4 divides p minus 3. 4 divides p minus 3 అంటే ఏంటి? What is 4? What is your p? 7. Yes. Is it correct or not? Yes, it's clear. It is done. It is good for this result. So 4 divides 7 minus 3. Therefore, we say that x is an irreducible element in Zi. X is an irreducible element in Zi. Yeah, alpha is equal to 7 అనేది irreducible element అవుతుంది. సో నేను ఇంతకుముందు 3i ఇచ్చాను ఒకటి, ఇంకోటి 3i ఆర్ ఎనీథింగ్. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3i తీసుకోండి. చెప్పండి. యు మే సే ఇస్ ఇట్ irreducible element ఆర్ నాట్? అదంతా చేయకుండా కూడా చెప్పొచ్చు అని చెప్పినాను నేను. ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ 0 అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా ఏమైంది? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ i ఇంటూ 3. ఇట్స్ లుక్ లైక్ a ప్లస్ ib. a 0, b is equal to 3. Any one of them is 0. In this case, we can use the second condition. What is the modulus of alpha? Modulus of alpha is equal to, yeah, this is again under root of 3 square into 3 అవుతుంది. 3 prime number ఇది. Prime number p. This is equal to, this is can be denoted by prime number p. And ఇంకేం కావాలి? p divides, no, sorry, what is 4? 4 divides p minus 3. 4 divides p minus 3. 4 divides p value ఎంత ఉంది? 3 minus 3. This is equal to 4 divides 0. 0 is divided by every number. 0 is divided by every number. Therefore, this alpha is equal to 3i is an irreducible element. మీకు గుర్తుందో గుర్తులేదు అక్కడ ZPI అనేది ఫీల్డా కాదా చెక్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ కాన్సెప్ట్ వాడినాం. ZPI is a field or not? You remember this one? P అంటే 4 divides p minus 3. 4 divides p minus 3 కనుక అయితే ZP ఏమవుతుంది? ZPI ఫీల్డ్ అవుతుంది. You remember this? మీరు కావాలని చెక్ చేసుకోండి. Z3i, Z5i. Actually, these are all the integral domains. But only few of them is fields. ఎప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మాత్రమే ఫీల్డ్ అవుతుంది. సో విత్ దిస్ Z3 ఏమవుతుంది? Z5 అవుతుందా ఫీల్డ్? Z3 అవుతుందా? చెక్ చేసుకోండి. మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ వాడుకోవచ్చు. సో వన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ MSc లో కూడా మనం ఈ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేస్తాము. డైరెక్ట్ మనకి MSc లెవెల్లో క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది అంటే, యా, దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఇస్ CSIR క్వశ్చన్. మనకు కూడా రావచ్చు, JL లో కూడా అడగడానికి ఆస్కారం ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ -5. మనకు ఫైనైట్ ఫీల్డ్ లో వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ రూట్ -5 ఈజ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్ ఇన్, ఇది ఎందులో ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ z రూట్ ఓవర్ -5. Z join అంటాం. Z join root over -5. This is the question. Alpha is equal to is irreducible element in Z join root over -5. Okay. So మరి ఈ ప్రాబ్లం చేసే క్రమంలో పట what is the structure of this one? Z join root over -5 is equal to Z join root over -5 is equal to it in the form of a plus ఇదేముంది ఇక్కడ? ఏ టర్మ్ ఉంటే అది రాయండి. రూట్ -5b రాసేసి a plus root -5b such that both are the integers. It's the structure of Z join root -5. But it is very clear, a plus root లో నెగిటివ్ టర్మ్ వచ్చింది. రూట్ లో నెగిటివ్ టర్మ్ వస్తే ఏమంది? అయోటా. దిస్ ఈజ్ 5 times of I.
into B such that A comma B belongs to Z. This is a iota square is equal to -1. With this, A comma B belongs to Z, A plus I root 5. This is the element in this one. My question is this element belongs to this? E element anedi, so clearly 3 plus root minus 5 is equal to din em rayachu 3 plus root 5 times of I is belongs to Z join root of -5. ఇందులో ఉంటుంది Z join root of -5 లో ఇది ఒక ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు నేనేం ప్రూఫ్ చేయాలి అంటే ఇది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది. ఈ Z join root of -5 లో ఈ ఎలిమెంట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ రూట్ 5 ఐ రాయొచ్చు. ఎలా రాసిన ఓకే రూట్ 5i. ఈ ఎలిమెంట్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పాలి. ఇది ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇందులో రెండు ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్, దేర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా కావాలి. చూడండి ఏం చేసుకోవాలి, దేర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. సేమ్ ఐడియా. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి డైరెక్ట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 3/5i. ఇది ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంటా కాదని అడిగిన అనమాట. ఇది మన క్వశ్చన్. కావాలంటే ఏం చేయాలి, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ రూట్ 5i ఇన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ రూట్ 5i ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఒకటేమో a ప్లస్ రూట్ 5i ఒకటి రాస్తా. సారీ రూట్ 5 ఏమని రాయాలి, బీనా చెప్పండి. ఇందులో ఒక ఎలిమెంట్ చెప్పండి ఎలా రాసుకోవాలి. a ప్లస్ ఎనిబడి సే రూట్ 5ib ఒక నెంబరు, ఇంకోటి ఏడిది c ప్లస్ రూట్ 5i, ఇంకొకటి cd. ఈ రెండింటి ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాం. This number alpha can be expressed in the form of these two elements in Z join root -5. Z join root 5 -5 రాయొచ్చు. దీన్ని ఇంకా మీరు దారేల్చుకుంటే Z join root -5, Z join root 5 కామా i కూడా రాస్తాము. మళ్ళీ కొత్త టర్మ్ అయితే వద్దులేండి. సో ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఇస్ ద కాంజుగేట్ ఆఫ్ దిస్ వన్? 3 minus root 5i is equal to a minus root 5i b into c minus I root 5d. ఇది ఈక్వేషన్ 2. 1 and 2 మల్టిప్లై చేయండి. సేమ్ ఐడియా. 1 into 2 మల్టిప్లై చేస్తే అప్పుడు 3 స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ 5 స్క్వేర్ అంటే 5 అవుతుంది. I స్క్వేర్ -1 ప్లస్ అయిపోతుంది. 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ 5b స్క్వేర్. ఇదేం కావాలండి, c స్క్వేర్ ప్లస్ 5d స్క్వేర్ కావాలి. అంటే 14 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ 5b స్క్వేర్, c స్క్వేర్ ప్లస్ 5d స్క్వేర్, c స్క్వేర్ ప్లస్ 5d స్క్వేర్. రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రోడక్ట్ కావాలి అంటే ఏమేం పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? ఇది సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది 1 అయితే ఇది 14 కావాలి, ఇది 14 అయితే ఇది 1 కావాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో కేసు ఉందండి, ఇది 2 అయినప్పుడు ఇది 7 కావాలి. There are 3 possibilities. Now in the first possibility, case 1, ఏం తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను? కేస్ 1 లో ఇది 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది 14 తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇఫ్ c స్క్వేర్ ప్లస్ 5d స్క్వేర్ is equal to 14, then అప్పుడు ఏం కావాలి? a స్క్వేర్ ప్లస్ 5b స్క్వేర్ is equal to ఐడెంటిటీ. ఇది 14 అయినప్పుడు ఇది 1 అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇది ఐడెంటిటీ అయిందో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ a ప్లస్ రూట్ 5ib a మైనస్ రూట్ 5ib ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. బోత్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు z రూట్ -5. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైందంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది కాబట్టి a ప్లస్ i రూట్ 5b ఈజ్ యూనిట్ in z రూట్ -5. తర్వాత ఇంకోటి కేస్ 2 కొద్దాం. కేస్ 2 ఏం తీసుకోవచ్చు? ఇది 14 అయింది. ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాను? ఒకవేళ
a square plus 5b square కనుక 14 అయితే దెన్ పక్కన ఉండేది ఏం కావాలి? c square plus 5d square ఇది 1 కావాలి. ఎప్పుడైతే ఇది 1 అయిందో సేమ్ ఐడియా c plus i root 5d c minus i root 5d is equal to 1 అవుతుంది. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ 1 వచ్చిందంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. c plus i root 5d is unit in ఎందులో in z minus root minus 5. ఇప్పుడు సార్ మరి ఇంకో కేసు కూడా ఉంది కదా అన్నాం, చెప్పండి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఈ కేసు పాసిబుల్ అవుతుందా? కేసు 3 చూద్దామండి. కేసు 3 ఏంటంటే ఇఫ్ a square plus 5b square is equal to 2, ఇలా 7 తీసుకుందాం అనుకోండి. if a square plus 5b square is equal to 7, then c square plus 5d square is equal to ఏం కావాలి? 2 కావాలి. ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా? it is not possible. why? ఎవరైనా చెప్పండి ఇది పాసిబుల్ కాదు, ఎందుకు రీజన్? ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ లేదు కదా సార్. ఎందుకు కాదు? తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేక్ a is equal to 1 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, b 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? a 1 తీసుకున్నామండి. నువ్వు కెన్ యూ సెలెక్ట్ b వాల్యూ సచ్ దట్ a square plus 5b square equal to 7? ఇవి రెండు స్క్వేర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, దాని సమ్ 7 అవుతుందా? ఇప్పుడు a is equal to 1 పెట్టాం అనుకోండి, మీరు ఈ b ఏం తీసుకుంటే 7 అవుతుందండి? 1 plus 5 into చెప్పండి, ఆ నెంబర్ చెప్పండి. 2 తీసుకుంటారా? రూట్ 2 తీసుకుంటారా? రూట్ 2 తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే విచ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు z రూట్ మైనస్ 5 కదా. z రూట్ మైనస్ 5 గా తీసుకో. మీరు కెన్ సెలెక్ట్ అట్లా సూట్ అయ్యేటట్టు ఒక నెంబర్ చెప్పండి. చెప్పలేం. ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది ఎక్కడన్నా? సమ్ 2 కావాలి, ఇవి రెండు స్క్వేర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. నువ్వు సికి డికి ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా ఇది సమ్ 2 కావడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో దట్స్ వై ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఈ కేసు పాసిబుల్ కావడానికి ఛాన్స్ లేదు. అంటే ఓన్లీ కేస్ 1 కేస్ 2 ఆర్ పాసిబుల్. ఇన్ బోత్ కేస్ 1 అండ్ కేసు 2 దొరికిందా మరి నీకు? కేస్ 1 కేస్ 2 లో యూనిట్ ఎలిమెంట్ దొరికిందా? ఎస్. ఫ్రమ్ కేస్ 1 అండ్ కేసు 2, ఫ్రమ్ కేస్ 1 అండ్ కేసు 2 ఏమైంది? ఐదర్ a plus i root 5 or c plus i root 5, సరే ఇది b రావాలి కదా, ఇది c plus i root 5d is unit in z root minus 5. కాబట్టి దీని ఏమనొచ్చు? ఆల్ఫా 3 plus root minus 5 is an irreducible element in z root minus 5. సో దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా చెప్తారు కానీ ఇదే బెస్ట్ వే అంటే. సో ఈ రకంగా మనం ఇలా ఇచ్చినప్పుడు దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఇది ఇంతకుముందు అడిగాడు. మరి ఇది ప్రాబ్లం చేయడానికి ప్రీవియస్ ఇచ్చిన షార్ట్ కట్ వాడొచ్చా? ఎవరైనా రెస్పాండ్? సార్ అన్ని పాసిబిలిటీస్ చూసుకోవాలన్నారు కదా సార్. చూశాను. మరి ఇది ఇప్పుడు 2 into 7 కాలేదు కదా సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో మీరు ఇచ్చిన ఇందాక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లో ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే మనకు అర్థమైంది. మేడం అడిగిన దానికి రెస్పాండ్ చేస్తారా? ఎవరైనా ఆన్సర్ చేస్తారా? యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాస్ సేయింగ్ దట్ హియర్ అసలు ఇది లేదండి. మనం 3 పాసిబిలిటీస్ లో అసలు a square plus 5b square is equal to 7 అయ్యేటట్టు కెన్ యూ సే ఎనీ ద నెంబర్స్ a and b? root 2 1. ఎంతండి? root 2 1. a is equal to root 2, b is equal to 1. This belongs to z root minus 5.
జెడ్ రూట్ -5 లో ఈ ఎలిమెంట్ ఉంటుందా? No. మనం ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ మీరు చూడండి, మై ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే అండి. మీరు ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏబీలు ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడండి మీరు ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్? జెడ్ రూట్ -5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ i రూట్ 5b, వేర్ ab బిలాంగ్స్ టు z. ab బిలాంగ్స్ టు z. We cannot choose such numbers in z. అర్థమైందండి? ఇక్కడ ఇది ఎందుకు పాసిబుల్ కాలేదన్న సెంటెన్స్ ఎందుకు రాశానంటే, we cannot choose such integers. We cannot choose such integers. We cannot choose such. అట్లా ఇంటిజర్స్ మనం చూస్ చేయలేం, దొరకలేం. కాబట్టి ఇదే పాసిబుల్ లేదు కాబట్టి మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేయమంతే. ఇట్ ఈస్ డిస్కార్డ్. ఓకే మేడం? యా ఓకే అండి. ఇది ఈ రకంగా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి కూడా. ఇకపోతే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మై టైమ్ ఈజ్ ఒక ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ ఒకటి చెప్పేస్తాను, అసోసియేట్ నెక్స్ట్ చెప్పేసి ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ ఒకటి చెప్పేస్తాను. ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ వెరీ సింపుల్ ఐడియా. మనకు అక్కడ ప్రైమ్ ఐడియల్ ఉంది, ఇక్కడ ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ ఉంది. ఎలిమెంట్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. అసోసియేట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, వీటి గురించే మాట్లాడతాం. ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా నేను ఒక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ తీసుకుంటాను. ఇది మై ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఆర్. ఇందులో ఒక ఎలిమెంట్ ఏ తీసుకున్నాను. అన్ ఎలిమెంట్ ఏ ఈజ్ సెట్ టు బి ఎ ప్రైమ్ ఎలిమెంట్. లేదు ప్రైమ్ అన్నాం కాబట్టి పి అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. అన్ ఎలిమెంట్ పి ఈజ్ సెట్ టు బి ఎ ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఏ అండ్ బి. ఇంకో ఎలిమెంట్ ఇంకోటి బి దొరుకుతుందండి. ఎట్లా ఉంటుందంటే, పి డివైడ్స్ ఏబి అయితే ఏం కావాలి, ఐదర్ పి డివైడ్స్ ఏ ఆర్ పి డివైడ్స్ బి. ఐదర్ పి డివైడ్స్ ఏ ఆర్ పి డివైడ్. యూ కెన్ చూస్ two numbers ab in r such that p divides ab. p divides ab అయ్యేటట్టుగా నువ్వు నెంబర్ చూస్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఏం కావాలి, ఐదర్ p divides a or p divides b అయితే this element p is called as a prime element. Okay, now I am giving the definition. Let R be an integral domain. R be an integral domain. తర్వాత ఈ నెంబర్ ఖచ్చితంగా నాన్ జీరో నాన్ యూనిట్ ఎలిమెంట్. ఏ నాన్ జీరో నాన్ యూనిట్. ఏ నాన్ జీరో నాన్ యూనిట్ ఎలిమెంట్. ఏ నాన్ జీరో నాన్ యూనిట్ ఎలిమెంట్ ఏంటిది? అది పి ఇన్ ఆర్ ఈ సెట్ టు బి ప్రైమ్ ఎలిమెంట్. Prime element if there exist two numbers, if p divides ab, then em kavali, then either p divides a or p divides b. p divides a or p divides b where మరి ab ఎవరు, a కామా b బిలాంగ్స్ టు ఆర్. రింగ్ లో ఉండాలి. అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లో ఉండాలి. అంటే పి డివైడ్స్ ఏబి, ఏబిని ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ డివైడ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా పి డివైడ్స్ ఏ అన్న కావాలి, పి డివైడ్స్ బి అన్న అయితే అప్పుడు ఈ పి అనే నెంబర్ ఏమంటామంటే ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ అంటాం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ ఎనీ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కాంపోజిట్ నెంబర్ తీసుకుంటాను. లెట్ మై పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 తీసుకుంటున్నాను. My p is equal to 15. Is prime number is not a prime element. Prime number గురించి మాట్లాడతలే. Prime is not a prime element. Why? ఎందుకో చెప్పండి. Is not a prime element. యా, ఇప్పుడు ఒక ఈ ప్రోడక్ట్ అయ్యేటట్టు ఒక నెంబర్ తీసుకోండి. You can choose two numbers.
సచ్ దట్ 15 ని డివైడ్ చేయాలంటే ఏం తీసుకోవచ్చండి? 3 5s ఆ? yes p is equal to 15 is a prime element. మరి ఎందులో చెప్పలే ఇంకా మనం ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాబట్టి z తీసుకుంటున్నాం. that p is equal to 15 ఇది అనుకో is yeah p is equal to 15 is not a prime element in z. ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకుంటున్నానంటే ఒక రెండు నెంబర్స్, ఇది 15 ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, p is equal to 15. there exist two numbers 3 and 5. first 3 and 5 తీసుకుంటున్నా. let 3 and 5 in z లోపల two numbers తీసుకున్నాను. such that p divides 3 into 5. what is my p? p అంటే 15 గా, 15 divides 3 into 5. అదే కదండి, నేను p divides 3 into 5. that means 15 divides 3 into 5. ఇప్పుడు ఏం కావాలండి? either 15 divides 3 అన్న కావాలి or 15 divides 5 అన్న కావాలి. is it correct or not? my prime number is p is equal to 15 అండి. 15 divides 3 into 5 తీసుకో, ఇది కరెక్టే కదండి. p 15 divides, ఇది p నే రాస్తా బట్ రాదు. this is equal to my 15. స్కూల్ కి వెళ్ళి క్లాస్ ఫస్ట్ 15 divides 3 into 5 తీసుకున్నాను. ఇది ఓకే, ఇది కరెక్టే. ఇప్పుడు చెప్పండి, is it correct or not? నో సార్. no, p does not divide 3 అంటే 15 does not divide 3, does not divide 5. ఎందుకంటే 5 is not divisible by 15, 3 is not divisible by 15. కాబట్టి ఏం జరిగింది? నైదర్, రెండు కండిషన్స్ లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయలేదు. కాబట్టి నేను ఏం చెప్పాలి? దిస్ ఇంప్లైస్ p is not a prime element. p is equal to 15 is not a prime element. ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎందులో, ఇన్ అనేది ఇంపార్టెంట్, ఇన్ z. p is not a prime element in z. అదే ఇది కాంపోజిట్ నెంబర్ అనేది ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ కాలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ ప్రైమ్ నెంబర్ తీసుకుందాం. లెట్ p is equal to 5 తీసుకున్నాం. let p is equal to 5. is p prime element? in z ఇది ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ అవుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ అయితే ఆన్సర్ ఏంటి? ప్రైమ్ నెంబర్ అండి, ఇది ప్రైమ్ నెంబర్, ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ అవుతుందా? 5 కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి? 1 into 5. 5 కి ఫ్యాక్టర్స్ 1 into 5. కాబట్టి చూస్ 2 numbers. a is equal to 1, b is equal to 5 such that ఏంటంటే 5 divides 1 into 5. 5 divides 1 into 5. Is right or not? p divides a into b. Is it 5 divides 1 or 5 divides 5? ఏది కరెక్ట్ ఇందులో? ఇది కాదు. 5 does not divides 1. 5 does not divides 1, but 5 divides 5. ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. either p divides a or p divides b అన్నాడు. either p divides a or p divides b. therefore ఏమనొచ్చు? 5 is prime element. prime element in 5 is prime element in ఎందులో? in z. 5 is a prime element in z. same idea can be extended into కాంప్లెక్స్ లోకి తీసుకుంటున్నా చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సేమ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రైమ్ నెంబర్ తీసుకున్నాను. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఈజ్ ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ జెడ్. మారుస్తున్నానండి, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ మార్చిన. మా ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఇస్ జెడ్. జెడ్ఐలోని ఎలిమెంట్ ఎవరు? 2. 2 డివైడెడ్ టు రెండు నెంబర్ చెప్పాలి మీరు.
2 అనేది దేంతో డివైడ్ అవుతుంది? 1 into 2 రాయద్దు. 1 into 2 అనేది నేను ఓకే అది కరెక్ట్ అవుతుంది. 1 into 2 దిస్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ ద కేసెస్. దిస్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ ద కేసెస్. యూ కెన్ చూస్ 2 గాసియన్ ఇంటీజర్స్ అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేనేం తీసుకుంటున్నానంటే 2 రావాలంటే మనకు వచ్చేటట్టు చూడండి. 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 plus I 1 minus I 1 square plus I square. Yeah, now so very clear 2 divides 1 plus I into 1 minus I is clear. Okay, 2 divides 1 plus I into 1 minus I. Is it 2 divides 1 plus I? Product divisible అవుతుంది. Product divides అవుతుందండి. చెప్పండి. 2 does not divides 1 plus I and 2 does not divides 1 minus I. So because of these are the two numbers in Zi, ఇది divisible కాదు, ఇది divisible కాదు. కాబట్టి 2 is not prime element. 2 is not a prime element in 2 is not a prime element in Zi. 2 is not a prime element. ఒకసారి మనకు ఒక ఎంట్రన్స్ సెట్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఇలా అడిగాడు. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ ఎలిమెంట్. ప్రైమ్ ఎలిమెంటా నాట్ ఏ ప్రైమ్ ఎలిమెంటా? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 లేదు 5 తీసుకుందాం ఇంకా సింపుల్ ఉండడం కోసం. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. Alpha is equal to 5 is a not right. You see this, my question is with this I conclude today's session. Chala late ayindi ippudike. Is prime element alpha is equal to 5 is prime element in alpha is equal to 5 is a prime element in options Zi. Number 2, alpha is equal to 2 is a prime element in Zi. Number 2, Z Q alpha is equal to 5 is a prime element in Q, Z. Fourth option, fourth option 2 and 3. Yeah, which is the correct option? Alpha is equal to 5 is a prime element in Zi lona ఫోర్త్ లో అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడైతే దీన్ని కాంప్లెక్స్ లో రాస్తామో ఇది కాదండి, ఇందులో కాదు, ఇందులో అవుతుంది, ఇందులో అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇందులో ఎందుకు కాదు అంటే ఎప్పుడైతే 5 ని మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే 2 plus I into 2 minus I 2 plus I into 2 minus I 2 plus I into 2 minus I అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది 5 divides 2 plus I into 2 minus I. But neither 5 divides 2 plus I nor 5 divides 2 minus I. ఈ రెండు ఏది కాదు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్. ఆ 5 అనేది ఇర్రెడ్యూసిబుల్, ఇందులో ఇర్రెడ్యూసిబుల్ కాదండి, ఇక్కడ అవుతుంది, ఇక్కడ అవుతుంది. ఎందుకు ఇక్కడ అవుతుందంటే మీరు ఇంతకుముందు 5 ఏమని రాయొచ్చు, ఇక్కడ 1 into 5 రాసుకోవచ్చు. ఈ రెండు కేసులలో కూడా అవుతుంది. 5 ని 1 into 5 రాసుకున్నప్పుడు either 5 divides 1 or 5 divides 5. Simply
5 divides 1 into 5 ప్రైమ్ నెంబర్ అన్నమాట. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏమైతుంది 5 does not divides 1 but 5 divides 5. ఈ కేసులో ఈ రెండు అవుతున్నాయి. ఈ రెండు కేసు కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. సో ఆల్ఫా is a prime element. Alpha is a prime element in Q and Z, but not a prime element in this one. So every prime number is a prime element. Every prime number is a prime element or not? Every prime number is a prime element. Yes, sir. Yes, sir. Yes, the statement. Every prime element in R is a. Every prime element is a. Sorry. Every prime element, every prime number is a prime element. You can write like this. Every prime number is a prime element. Every prime number is a prime element. ఇంకొక స్టేట్మెంట్ కూడా ఉందండి. Every prime element is an irreducible element. నోట్ చేసుకోండి లాస్ట్ కు. Every prime element is an irreducible element. Every prime element is an irreducible element. ఎందుకంటే ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇది a is equal to b into c రాసాం. a is equal to b into c. Every prime element is an irreducible element. స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంది, ప్రూఫ్ కూడా ఉంది. మీకు కావాలంటే ఇంకొక చిన్న వర్క్ చేయండి, ఇది మీకు హోంవర్క్ ఇస్తాను. మే ట్రై దిస్ వన్. సేమ్ ప్రాబ్లము. this what I'm saying, 3 plus root minus 5, same. 3 plus root minus 5 is a prime element in question ఏంటంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో 3 plus root 5 minus 5 is prime element in ఎందులో అండి? ఏం కావాలి? Z root minus 5. 3 plus root minus 5 is a prime element in Z root minus 5. ట్రై చేయండి, అవుతుందా? నో. ఆన్సర్ ఈజ్ నో. మీరు ఇంతకుముందు అక్కడ మనం ఒక ప్రాబ్లంలో పై ప్రాబ్లంలో ఉన్న కేసునే పట్టుకురండి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే వాట్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్, మనం ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం 3 plus root 5i. దీని ఏమని రాయొచ్చు? 3 plus square root of minus 5 is equal to 3 plus root 5i into 3 minus root 5 రాయొచ్చా? 3 3s are 9. 3 plus root 5i and 3 minus root 5 రాయొచ్చా? ఓకే నో 3 3s are 9. అవుతుందా? You may think this one. 3 plus root 5, 3 plus root minus 5. ఇది ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ అవుతుందా కదా చెప్పగలను. ఆన్సర్ ఈజ్ నో అండి. ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ ఎలిమెంట్. ఎందుకో రీజన్ చెప్పండి, మీరు థింక్ చేయండి. దీనికి ఆన్సర్ కావాలి అంటే పైన చేసిన ప్రాబ్లం ఆన్సరే దీనికి దొరుకుతుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ఎందుకంటే మీకు సింపుల్ ఐడియా ఇస్తాను. మనం ఇంతకుముందు 14 కూడా వచ్చింది ఇందులో. 1 2 ఇంకోటి 1 2 ఒకటి సారీ 1 14 14 1 ఇంకోటి ఏం తీసుకున్నాం 2 7 జా 14. 2 into 7 కూడా రాసుకోవచ్చు ఎలిమెంట్ ని. అప్పుడు 3 plus root minus 5 divides 14. Divides 14, divides అవుతుంది. But 3 plus root minus 5 does not divide 2. 3 plus root minus 5 does not divide 7. With this idea, we can conclude that the element 3 plus root minus 5 is not a prime element. So with this, I conclude today's session. If you have any doubts, please feel free to ask. 9 cross